विश्राम पर समस्ते जितेबाला से स्थान त्याग कर वैद्यवाटी अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। श्री माता ठाकुराणी से बाग्दी दंपति को अशेष कृतज्ञता जन विदाय ने। श्री माँ से दिन स्मृतिचारण कर परवर्ती काल कहते गोटे राति भितर आम परस्पर को एत दूर आपणार कर विदाय नेला बेले व्याकुल हो आम बहुत कांदिलु। अवशेष सुविधा अनुसार मत देखापी से जपरी दक्षिणेश्वर निश्चय आसबे से कथा बारंबार मुझे हाथ धरी अनुनय कर कहली। बहु कष्ट से छाड़ी से दिन संगी मान साथी दक्षिणेश्वर आसला बेले से दुईज अनेक दूर पर्यंत मत बड़े देवाक आसिले। बाट पाख बिलू चना छुई तोली मो कानी बांधिदे बाग्दी माँ कांदी कांदी मत कही माँ शारदा राति जितेबाला मुड़ी खाइबू से छुई सांगे खाइबू भल लगे। मोर से डकायत बापा माँ पूर्व प्रसूति अंजाई सांगरे मिष्टान प्रभृति धरी मत देखापी केते थर दक्षिणेश्वर आसते। आउ ये अथा स्वयं ठाकुर रामकृष्ण मो पाखु सब कथा शुणी से सहित ठीक ज्वाई परी व्यवहार करते और आदर अप्यायन से परितृप्त करते। प्राय वर्षा काल दक्षिणेश्वर बास कलापर श्री माता ठाकुराणी कठिन आमाशय रोग आक्रांत हेले। शंभु बाबू तांको आरोग्य करने निमित्त विषय जत्न नेले। अल्प आरोग्य हेबारु 1875 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे श्री माँ निजर पित्रालय जयरामबाटी ग्राम को जाइथिले, किंतु सेठाकु जीवर अल्प दिन पर पुणी से रोग आक्रांत हो शଯ୍याशायिनी हेले। क्रमे से रोग एत बढ़ीगला जे तांकर शरीर रक्षा मध्य संशय विषय हो उठिला। कौन प्रकार रोगर उपशमन हेबारु श्री माँ भाविले जे देवी निकट में धारणा देवे। ए विषय से क्या किसी न कही ग्रामदेवी सिंहबाहिनी ठाकुराणी मंदिर को जाई ए उद्देश्य प्रयवेशन कर पड़ी रहिले। केते घंटा ए प्रभाव रहा देवी प्रसन्न हो आरोग्य हेबा लगी औषध निर्देश करदे। देवी को निर्देशित औषध खायापर से रोगर उपशम है और शरीर पूर्ववत सुस्थ सबल हो उठिला। से घटना पर ए सिंहबाहिनी ठाकुराणी विशेष जाग्रत बोली चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम मुखर विशेष प्रतिपत्ति लाभ करते। से पीड़ित अवस्था श्री माता ठाकुराणी पित्रालय को जीवर केतक मास पर ही ठाकुर जीवन गोटे विशेष घटना उपस्थित होता। 1876 मसीह संभवतः मार्च मसरे ठाकुर जननी श्रीमती चंद्रामणि देवी 85 वर्ष अतिक्रम काल इहलोक परित्याग कले। वृद्धांकर अंतिम काल उपस्थित देखि अंतर्जलि कराहोइतिला एवं ठाकुर फूल चंदन और तुलसी नहीं पादपद्म अंजलि प्रदान करते। चिताग्नि प्रस्तुत होगापर ठाकुर पुत्र रामलाल मुखाग्नि दे वृद्धांकर देह सत्कार करते, कारण सन्यासी पक्षर मुखाग्नि देवा उचित नुहे। तापर अशौच उत्तीर्ण हुए ठाकुर निर्देश रामलाल ही वृषोत्सव कर ठाकुर जननी श्राद्ध क्रिया यथारीति संपादन कराई। ए समय शंभुचरण मल्लिक मृत्यु मुखर पड़े। पीड़ित अवस्था ठाकुर निजे देखा जाते सेठार फेरीआस कहते शंभुर प्रदीपर तैल नहीं। मृत्युर केतक दिन पूर्व शंभुचरण हृदय आगर हृष्टचित्र कहते मरण पर मोर किसी मात्र चिंता नहीं, मु कंठिली पत्र बांधि प्रस्तुत हो बसी। शंभु बाबू सहित परिचय होबार बहु पूर्व ठाकुर जोगरड़ अवस्था देखी जे श्री जगदम्बा शंभु को दोषी रसदार रूपे मानित कर देखिया मात्रे से उक्त व्यक्ति बोली चिन्ह नहीं। कैप्टेन विश्वनाथ उपाध्याय नेपाल राज्य वकिल तथा राज्य प्रतिनिधि। ठाकुर कैप्टेन बोली संबोधन करते। विश्वनाथ जपरी विद्वान सेपरी भक्तिमान। वेद वेदांत श्रीमद भागवत गीता आध्यात्म रामायण एसबू धर्मग्रंथ कंठस्थ थिला। प्रतिदिन भक्ति भर एवं तन्मय चित्र से इष्टदेवता अर्चना करते। दिने स्वप्न देखले जे कई जन ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष आध्यात्मिक राज्य श्रेष्ठ ज्ञान संपद ग्रहण करने लगी आह्वान कर जितेबाला प्रथम थर दक्षिणेश्वर को आगमन कर ठाकुर को दर्शन लाभ कले और देखिले जे स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंसदेव सुस्वप्नदिष्ट दिव्य पुरुष ही से स्वप्नपुष्ट दिव्य पुरुष अटंती। जितेबाला विस्मय पुलकर सीमा रहा नहीं। से दिन से ठाकुर प्रति विशेष अनुरक्त हेले और ठाकुर को दर्शन करने लगी प्राय दक्षिणेश्वर आसुले। से बेले बेले ठाकुर को निज गृह को नहीं अति श्रद्धा भक्ति सहकार नानाविध उपादेय खाद्य द्रव्य तैयारी कर भोजन कराउथिले। विश्वनाथ ठाकुर को दिन दिन पर्यंत निरंतर अत्युच्च भावभूमि अवस्थान विश्वनाथ ठाकुर को 3 दिन पर्यंत निरंतर अत्युच्च भावभूमि अवस्थान कर देखी से ठाकुर आध्यात्मिक अवस्था बेस बुझी पारि और सर्वांतकरण ही गुरु रूपे वर्ण कर। थरे विश्वनाथ जड़े बंधु कहते मु वेद वेदांत आदि अनेक धर्मग्रंथ पाठ करी नाना स्थान में केते प्रकार साधु और भक्तों सहित मिलित होइछि, किंतु श्री रामकृष्ण संस्पर्श आसी मो अंतर सकल वासना पूर्ण होइछि। देवमूर्ति श्री रामकृष्ण जीवन में सतु सत शास्त्र मर्म मूर्ति हो उठी। मोर दृढ़ विश्वास दिने तुम्हें मोर ये कथार सत्यता उपलब्धि कर।
ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଭିନବ ବାସନା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଉଦିତ ହେଲା। ସେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନେ ଆଗମନ କରିବେ। ସେହିସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ନିଜ ଧର୍ମଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବା ଲାଗି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଠାକୁର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସୀମା ନଥିଲା। ଦିନ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଦେଇ ଏ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଆଉ ଚାପି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ହୁଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ଶଙ୍ଖ ଓ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ଦେବାଳୟ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ବାବୁମାନଙ୍କ କୋଠିରୁ ଉପର ଛାତକୁ ଉଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକେ, ତୁମେ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଛ? ଆସରେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନାହିଁ। ମୋର ସେହି ଚିତ୍କାରରେ ଗଗନ ପବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ମା ତା'ର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନୁଭବ କରେ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ସଖା ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରଣୟୀ ଯୁଗଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ଲାଗି କେବେ ଏପରି କରନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ନାହିଁ। ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ପ୍ରାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏପରି ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିପାରୁ ଯେ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଭାବାବେଶ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଥିଲେ, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ତାହେଲେ ଏହାଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଲୌକିକତା ଥିବ ଏବଂ ସେ ଏହାର ଏହାର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୃଷ୍ଟ ମନରେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେଇ ଆସିଲେ ରେ। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଚାଲିଗଲା ଓ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଜଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିଜେ ଏକଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ହୃଦୟ ମୋତେ ଧରି ଦେଇ ନଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଈଶା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ। ଏହି ସମୟର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧନ ପଥରେ ସେହି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶମ୍ଭୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାଇବେଲ ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବକ ଈଶାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ବାସନା ମନରେ ଏ ସମୟରେ ଉଦୟ ହେଉଣୁ ଜଗଦମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଘଟଣା ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦୁଲାଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନବାଟୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଠାକୁର ସେଠାକୁ ବେଳେବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦୁଲାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ କର୍ମଚାରୀଗଣ ବାବୁଙ୍କର ବୈଠକଖାନା ଉନ୍ନତ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବସିବାକୁ ଓ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକଖାନାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ତମ ଚିତ୍ର ଶୋଭିତ ଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଈଶାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଳଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ସେ ଦିନେ ଉକ୍ତ ଘରେ ବସି ଏ ଫଟୋଟିକୁ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଈଶାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଛବିଟି ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେବଜନନୀ ଓ ଦେବଶିଶୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜ୍ୟୋତିରଶ୍ମି ସମୂହ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାବ ସମୂହ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଜନ୍ମଗତ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର ସମୂହ ଅନ୍ତର ନିବୃତ୍ତ କୋଣରେ ଲୀନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ସମୂହ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି ଦେଖି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନାନା ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ କାତର ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମା, ମୋତେ ଏପରି କ'ଣ କରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସଂସ୍କାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମତରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର ସମୂହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଭଲ ପାଇବା କେଉଁଆଡ଼େ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଈଶାଙ୍କର
ଈଶାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ହୃଦୟ ଅଧିକାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପାଦ୍ରୀ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ଦିରରେ ଈଶାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟାକୁଳତା କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ନିରନ୍ତର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ମଗ୍ନ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାବତରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହିପରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରହିଲା। ପରେ ତୃତୀୟ ଦିବସର ଅବସାନରେ ଠାକୁର ପଞ୍ଚବଟୀ ତଳେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦେବମାନବ ସୁନ୍ଦର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ବିଜାତି ସମ୍ଭୂତ। ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ନୟନ ଯୁଗଳ ତାଙ୍କର ମୁଖର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ସମ୍ପାଦନ କରୁଅଛି ଏବଂ ନାସିକା ସାମାନ୍ୟ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସାଧିତ ହେଉନାହିଁ। ସେ ସୌମ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଅପୂର୍ବ ଦେବଭାବ ଦେଖି ଠାକୁର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିସ୍ମିତ ହୃଦୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କିଏ? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂତ ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରୁ ଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଈଶା ମସୀ, ଦୁଃଖ ଯାତନାର ଜୀବକୁଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ଶୋଣିତ ଦାନ କରି ମାନବ ହସ୍ତରେ ଅଶେଷ ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ପରମ ଯୋଗୀ ଓ ପ୍ରେମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶା ମସୀ। ସେ ଦେବମାନବ ଈଶା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଲେ ଏବଂ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ସଗୁଣ ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ କେତେକ୍ଷଣ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଈଶାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅବତାରତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଈଶା ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିପରି ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବହୁ କାଳ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦିନେ ଈଶାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ହଁ ରେ, ତୁମେ ତ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଛ, କୁହ ତ ସେଥିରେ ଈଶାଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲେ? ଆମେ କହିଲୁ, ମହାଶୟ, ଏକଥା ବାଇବେଲର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ତେବେ ଈଶା ଇହୁଦୀ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅତଏବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ନାସିକା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ଠାକୁର ଶୁଣି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ନାକ ଟିକିଏ ଚେପ୍ଟା। କାହିଁକି ଏପରି ଦେଖିଲେ କିଏ ଜାଣେ? ଠାକୁରଙ୍କର ସେ କଥାରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଭାବାବେଶର ଦୁଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଈଶାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କିପରି